दोस्तों हाज़र है पंजाब के वड्डे भर्ती घोटालियां उत्ते अपनी दूसरी रिपोर्ट लैके। पहली रिपोर्ट दे विच गल हुई सी पीपीएससी घोटाले की, किस तरीके नाल रविंदरपाल सिंह सिद्धू पीपीएससी का उस वक्त का चेयरमैन गिरफ्तार किया गया सी। 5 लाख रुपया रिश्वत लैंदा रंगे हत्थी अपने चंडीगढ़ के सैक्टर 39 सैक्टर के घरों उसकी की विਉਂਤਬੰਦੀ सी, की पिछोकड़ सी रवि सिद्धू का। इस चीज़ को आपां पहली रिपोर्ट में चर्चा दे विच लिआंदा सी ते अज दी रिपोर्ट दे विच गल करांगे कि यह पूरा का पूरा घोटाला किड्डा वड्डा सी, किस तरीके नाल इस घोटाले दीआं जिहड़ियां परतां रवि सिद्धू की गिरफ्तारी तो बाद खुलणियां शुरू होईयां ते किड्डा क वड्डा पैमाना सी। क्योंकि 1998 तो लैके साल 2001 तक दीआं जिहड़ियां पीसीएस एग्जैक्टिव, पीसीएस अलाइड, जुडिशियल अते होर डीएसपी ते बीडीपीओ लैवल दीआं भर्तियां इस वक्त विजिलेंस ब्यूरो ते स्कैनर ते आ चुकियां सन। मोटे तौर पर 3 केस जिहड़े सन रजिस्टर किए गए सन रविपाल सिंह सिद्धू के खिलाफ, जिन्हां विचों पहला केस तो उही केस सी जिसका मैं जिक्र बीती रिपोर्ट में किया, रंगे हत्थी रिश्वत लैन का ट्रैप केस। सो एक अलग केस सी जिस विच कि कल्ला दोषी या मुलजम रविपाल सिंह सिद्धू सी। इस केस दे विच उसनूं बाद दे विच सज़ा भी हुई। इस तो इलावा 2 होर वड्डे जिहड़े केस रविपाल सिंह सिद्धू तो मिलियां जानकारियां, उस तो जिहड़े बरामद पैसा जिहड़ा होया सी करोड़ों रुपए की जिहड़ी धनराशि अलग अलग बैंक खात्यां लॉकरां चों जो रिकवर हुई सी, उस दे बेस उत्ते विजिलेंस ब्यूरो जो कि इस केस नूं अपने हाथ विच लै चुकी सी, उसने 2 होर पुख्ता केस तैयार किए। रादर 3 केस सी लेकिन 2 मोटे मोटे तौर पर केसां की मैं गल करांगा, जिस विच कि पहला केस वो केस सी FIR नंबर 24 जो कि कैश फॉर जॉब स्कैम सी। FIR नंबर 24 जुड़ती सी उस घोटाले दे नाल जो कि पटियाला तो पीपीएससी के हैडकुआटर तो संचालित किया जाता सी। इस घोटाले दे विच रविपाल सिंह सिद्धू मेन एक्यूज सी, उसका सकत्तर प्रितपाल सिंह एक होर को एक्यूज सी। उस दे नाल पंजाबी यूनीवर्सिटी के 4 प्रोफैसर गुरपाल, जसपाल सिंह, जगदीश कालड़ा ते एक AS कंग प्रोफैसर कंग, इन्हां दे नाम भी शामिल सन। इन्हां प्रोफैसरां दी मदद लैके ही आंसर शीटां दे विच मार्किंग दे विच गड़बड़ की जाती सी। बाद दे विच इंटरव्यू दे विच जिहड़ी हेरा फेरी करनी सी वो रवि सिद्धू ते उसदे अपने कुछ नाल दे जिहड़े बोर्ड के साथी सन वो करया करते सन। सो ये जिहड़ा घोटाला सी ये सब तो अहम घोटाला सी जिसनूं कि कैश फॉर जॉब स्कैम का नाम दिता गया। पीपीएससी घोटाला यही घोटाला सी ते इस विच तकरीबन 1 दर्जन मेन मुलजम बनाए गए, जिन्हां विच रविपाल सिंह सिद्धू ते उसदी जिहड़ी मां सी प्रितपाल कौर, उन्हां नूं भी इस केस दे विच एक्यूज बनाया गया। इस तो इलावा एक परमजीत पंमी नां दा होर यूनीवर्सिटी का सैनेटर सी। जगमान सिंह का जिक्र मैं अपनी बीती रिपोर्ट में किया सी, उसका दोस्त भी सी रविपाल सिंह सिद्धू का। रणधीर सिंह तीरा ते प्रेम सागर उही 2 लोग, 4 उही लोग सन जो कि रवि सिद्धू लई अलग अलग क्लाइंट्स प्रोक्योर करते सी। वो लोगों की भाल करते सी जो कि मालदार असामियां सन ते अपने अपने बच्चों नूं, अपने अपने बेटे बेटियां नूं उतले अहुदियां उत्ते पीसीएस के अलग अलग अहुदियां उत्ते नियुक्तियां कराना चाहते हैं। क्योंकि नियुक्तियां का प्रोसैस लंबा चौड़ा प्रोसैस सी, इहदे लई इम्तिहान देना पैंदा सी, फिर इंटरव्यू हुंदी सी। ये दोवां दे अलग अलग आसपैक्ट सी ते जिवें कि मैं अपनी बीती रिपोर्ट में साफ करता सी भी इस पूरे कामकाज लिए यानी कि इस घोटाले के दायरे दे विच रविपाल सिंह सिद्धू की मां जिहड़ी सी प्रितपाल कौर, जो कि इस केस दे विच ज़्यादातर ते लंबा समा भगौड़ा रही, उसनूं भी पुलिस ने नामजद किया। क्योंकि सैक्टर 9 की जगमान की कोठी अते सैक्टर 10 की रविपाल सिंह सिद्धू ते उसकी मां की कोठी दे विच ही उन्हां कैंडीडेट्स नूं इम्तिहानां की तैयारी लई बुलाया जाता सी। उन्हां नूं खाना पीना हर सुविधा साधन उत्थे उपलब्ध कराया जाता सी। उस तो बाद सीधा उन्हां ही कोठियां तो उन्हां नूं एग्जामिनेशन सेंटर लिजा के उत्थों पेपर दवाए जाते सी, जिस तो बाद कि अगली हेरा फेरी लई यूनीवर्सिटी के प्रोफैसरां वल्लों इन्हां मार्कशीटां दे विच जो भी हेरा फेरी की जानी हुंदी सी वो की जाती सी। सो 4 प्रोफैसर सी जो कि हालांकि बाद दे विच इस केस दे विच एक्विट हो गए, इन्हां नूं दोष मुक्त करता गया। फाइनली जदों इस केस अलग अलग जिहड़े केसां दे फैसले 2015 ते 2018 दे विच आए, लेकिन मुड़ दे तौर पर जो विजिलेंस ने उस वक्त केस बनाया सी भी मार्कशीटां या आंसर शीटां जिहड़ियां सी उन्हां दी चैकिंग दे विच भी बड़े वड्डे पद्धर दी गड़बड़ सी ते इन्हां प्रोफैसरां नूं भी इन्हां केसां दे विच नामजद करके कुल मिला के 12 लोगों का एक लंबा चौड़ा वेरवा जिहड़ा सी वो साझा किया गया। इसे कैश फॉर जॉब स्कैम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष ये सी भी इस विच कुछ भर्तियां या कुछ नियुक्तियां तो रिश्वतां के एवज दे विच करवाइयां जानियां सन। मैं पहला भी जिक्र किया साल 1998, 99, साल 2000 ते साल 2001। इस दौरान 64 जिहड़ियां पीसीएस दियां अलग अलग पीसीएस एग्जैक्टिव अलाइड ते जिहड़ी जुडिशियल दियां भर्तियां सन, जुडिशियल दियां महज 4 ही भर्तियां या नियुक्तियां सन, लेकिन इन्हां तो इलावा ज़्यादातर पीसीएस दियां जिहड़ियां नियुक्तियां सन तकरीबन 46 के आस पास, उन्होंने उत्ते विजिलेंस ब्यूरो ने अपनी पूरी की पूरी नज़रसानी की ते बाद दे विच जिहड़ा FIR अलग अलग रजिस्टर हुई, क्योंकि इसी FIR तो निकलदियां हुई
4 ਹੋਰ FIR ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 FIR ਸਨ ਜੋ ਕਿ 64 65 66 67 68 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਸੀ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ जो कि अंदर का भेती सी, ये सारे के सारे खुद ही अप्रूवर यानी कि वादा माफ गवाह जोड़े से इन्होंने केसा के इस विजिलेंस के केस के बन गए। बाद इन्होंने एक कैंडीडेट जिन्हों तो कि रिश्वत ली गई सी, कितना पैसा किस कैंडीडेट तो लिया गया, उसका प्यो की करता सी, उसकी माँ की करती सी, इस तरीके के जिन्ने भी वेरवे सन वो विजिलेंस ब्यूरो को बहुत ही सौखे तरीके नाल ये सारे लोगों तो टाउटा तो मिल गए और दलालों तो मिल गए जो कि बेसिकली ये सारी डील्स नूं प्रोक्योर करके साल 1998 तो लैके 2001 तक रविपाल सिंह सिद्धू कोल लियांदे रहे। सो उस दे विच बड़े वड्डे वड्डे ना आए क्योंकि उस दे विच हाई कोर्ट के 3 अजिहे जजां दे ना आए जिन्हां दे बच्चिआं नूं या जिन्हां दे रिश्तेदारां नूं नेड़ले रिश्तेदारां नूं इस तरीके की फेवर जिहड़ी सी रवि सिद्धू वालों दित्तियां गईयां। क्योंकि अजिहे भी कई मामले सन जिन्हां विच कि रिश्वत नहीं सी लेगी, लेकिन क्योंकि सामने वाला एक जज सी या कोई बहुत वड्डा अहुदे ते बैठा होया व्यक्ति सी। हालांकि रवि सिद्धू का जिहड़ा एक पूरा का पूरा काम करने का तरीका सी उस विच समझाया जाता सी, उसने अपने नेड़ले साथियों ते रिश्तेदारां ने भी कोई भी लिहाजदारी नहीं की ते हर डील दे विच उसने पैसा बनाया ही बनाया। लेकिन हाई कोर्ट के 3 जजां दा नाम विजिलेंस ब्यूरो की इस जांच पड़ताल दे विच आया ते इनफैक्ट ये जांच विजिलेंस ब्यूरो तो पहला जिहड़ी इंटैलीजेंस विंग कर रहा सी सुमेश सिंह सैनी के लैवल ते ही ये जजां दे नाम बाहर आ चुके सी। विजिलेंस ब्यूरो या पंजाब सरकार ने तो बाद दे विच किसी तरीके नाल इन्हां केसां नूं थोड़ा जिहा ठंडा करन दे विच अपनी भूमिका या योगदान दिता। लेकिन मुढ़ले तौर पर जदों रौला इन्ना वध गया जजां दे नां आ गए जिस विच कि एक ना सी कैंडीडेट अमोल गिल जो कि जस्टिस अमरबीर सिंह गिल की बेटी सी। इस तो इलावा मोनिका सेठी PPSC के ही साबका जिहड़े मैंबर रहे, TC गुप्ता का बेटा राहुल गुप्ता ते कई होर अजिहे लोग सन। एक जिहड़े गुरचरण सिंह फेरू राय फिरोजपुर के उस वक्त के SSP होया करते सन, उन्होंने अपने बेटे ते बेटी दोवां दी नियुक्तियां लई करोड़ां रुपया रिश्वत दी। दस्सिया जाता भी उन्हों का बेटा जिहड़ा सी उसकी नियुक्ति बतौर एक DSP पंजाब पुलिस विच कराउण लई रवि सिद्धू नूं तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए की रिश्वत जिहड़ी सी वो दित्ती गई। बाद दे विच पूरा दा पूरा केस रजिस्टर होया ते गुरचरण सिंह राय वल्लों जिहड़ी गुरचरण सिंह फेरू राय वल्लों जिहड़ी रिश्वत दित्ती गई सी इस दे विच एक बहुत वड्डा हिस्सा करंसी जिहड़ी दित्ती गई सी, कैश दिता गया सी, वो फेक करंसी निकलिया बाद दे विच। गुरचरण सिंह फेरू राय का भी बड़ा एक टिपिकल जा केस सी क्योंकि गुरचरण सिंह फेरू राय एक बहुत ही शक्तिशाली SSP मन्निया गया फिरोजपुर के इलाके विच, तूती उसकी बोलती सी। प्रकाश सिंह बादल उन्हों के परिवार खास करके बीबी सुरिंदर कौर बादल सुखबीर बादल नाल उन्हों की बहुत नेड़ता सी। सो मन चाहे अहुदियां ते वो हमेशा ही असाइनमेंट्स ते तैनात रहा। गुरचरण सिंह फेरू राय फिरोजपुर के बहुत से इलाकों के जिहड़ा नकली करंसी का काम करता हुंदा सी उसके बहुत चर्चे उन्होंने वक्तां दे विच सी ते कई अजिहे आड़तीए कमीशन एजेंट सन जिन्हां दे थ्रू समझाया जा रहा सी भी पैसे नूं रूट किया जा रहा है या नकली करंसी नूं मार्केट विच लिआंदा जा रहा है। उन्हां दिनां दे विच कुछ अजिहे केस भी सामने आए जदों कि फिरोजपुर के इलाके दे विचों कई लाख रुपए की जदों नकली करंसी फड़ी जाती है तो जिहड़े एक्यूज हुंदे ने उन्हां वल्लों इल्जाम खुद ही फेरू राय ते लाए गए भी उन्हां ते नकली करंसी उन्हां वल्लों प्लांट कराई गई। लेकिन जदों ये बहुत वड्डे पद्धर की रिश्वतखोरी चलती पई सी PPSC दे विच रविंदरपाल सिंह सिद्धू की जिहड़ी पुक सी उसका कोई पैमाना ही नहीं सी, उसका कोई कह सकते हो जी इंतहा नहीं सी। उस वक्त करोड़ां रुपए की जिहड़ी रिश्वत फेरू राय वल्लों दित्ती जाती है उस दे विच बहुत से लखां रुपया तकरीबन 30 या 35 लाख दस्सिया जाता है जो कि करंसी के नकली नोट लभे। बाद दे विच वो नोटां दे उत्ते अलग इन्वेस्टिगेशनां खुलियां ते परचे रजिस्टर होए। केस जिहड़ा सी गुरचरण सिंह फेरू राय पंजाब दे विचों अंबाले दे विच ट्रांसफर कराउण दे विच कामयाब रहे ते बाद दे विच 2012 के आस-पास इस केस दे विच गुरचरण सिंह फेरू राय नूं दोषमुक्त अदालत ने करता क्योंकि जिहड़ी छापेमारी हुई सी साल 2002 दे विच ही छापेमारी शुरू हो गई सी जदों विजिलेंस ब्यूरो की पूरी कार्रवाई शुरू होंदी है PPSC घोटाले दे विच। उस वक्त ही फेरू राय के खिलाफ भी दबिश हुई, उसके घरां तो कई लाख की जिहड़ी करंसी सी वो बरामद हुई। लेकिन जिहड़ी करंसी बरामद करन वाली टीमां सन पुलिस के अफसर सन वो बाद दे विच 2007 तो बाद इस केस दे विच मुक्कर गए। बाद दे विच अंबाला की अदालत ने फेरू राय नूं दोषमुक्त करता उस नकली करंसी के केस दे विच। लेकिन हाईकोर्ट ने दोबारा उस पूरे केस का नोटिस लैंदियां होया रीट्रायल की गल कही तो अंबाला दे विच रीट्रायल शुरू होया। लेकिन लै दे के गुरचरण सिंह फेरू राय के खिलाफ कोई भी सख्त जिहड़ा फैसला अदालतां विचों हासिल नहीं किया जा सकिया। सो इस तरीके नाल गुरचरण सिंह फेरू राय होवे या फिर हाईकोर्ट के जज होण इन्हां दे नेड़ले रिश्तेदारां बच्चिआं नूं उतले अहुदिआं दे उत्ते PCS दे DSP
BDPO ਜਾਂ ਫਿਰ PCS ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਫॉर ਜੌਬ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ PPSC ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੀਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉਛਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਉਸ ਵਕਤ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਓ ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉਛਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ AB ਸਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ PPSC ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਜੱਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲਾ PPSC ਘੁਟਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਂ PCS ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਗਤਿਰੋਧ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ AB ਸਹਾਰਿਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਕੈਸ਼ ਫॉर ਜੌਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, FIR ਨੰਬਰ 24 ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ। ਕੁੱਲ 35 ਅਜਿਹੇ ਉਹ PCS ਦੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 1998 ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਫਸਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 46 PCS ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਨੰਬਰ FIR ਸ਼ਾਇਦ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਾਂ 25 ਮਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 2001 ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੇ ਅਫਸਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ PCS ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਅਲਾਈਡ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਜ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ 35 40 50 60 70 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪੈਨਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਰਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ PCS ਅਫਸਰ ਸਨ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ PPSC ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ AK ਜਿਹੜੇ ਸਿਨਹਾ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PPSC ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੈਗ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ 2006 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ AK ਸਿਨਹਾ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ PPSC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 2007 ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PPSC ਦਾ ਰੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਸ ਕੈਸ਼ ਫॉर ਜੌਬ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ PCS ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੀ ਕੇਸ ਦੀ ਉਸ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਸ ਟਰੈਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਕੱਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਫॉर ਜੌਬ ਸਕੈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਰਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤੇ ਰਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਸੇਂਟ ਸਟੀਵਨ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਸੀ। ਤੇ 1996, 97, 98, 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੋਨਿਕ ਲੌਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਜਡ ਵਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੋ ਪੈਰਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਖਾਤੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਕਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਮਨਚੰਦਾ।
ਇਹ ਦੋ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹੀ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਟਾਊਟ ਜਗਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998, 99, 2000, 2001 25 30 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਫਾ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਫੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ 1.5 ਲੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 2 ਲੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਕਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਉਹ ਦੋ ਏਜੰਟ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਰੂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਕੇਸ, ਟਰੈਪ ਕੇਸ, PPSC ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਸਲੇ ਆਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ IPC CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ 7-7 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕੇਸ ਤੇ ਐਸੈਟਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ PPSC ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ PPSC ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਕੈਦ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਰਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਉਸਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਫਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ, ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ, ਟਾਊਟਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਸਨ ਜੋ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਵਿਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਸਭ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ
तो ये संभव है भी ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। PCS एग्जैक्टिव जुडिशियल अलाइड ते DSP वगैरह ये भर्तियां तां या नियुक्तियां तां कैंसल करतियां गईयां, लेकिन पंजाब दे विच होर भी बथेरियां नियुक्तियां होईयां सन जिन्हां बारे कोई पक्के तरीके नाल जानकारी नहीं सी रखी जा सकती। सो इन्हां नियुक्तियां नूं रद्द करन दे विच भी कई चुनौतियां सन ते सब दे नाल इस तरीके दी वधीकी कीती भी नहीं जा सकती सी। लेकिन सब तो वड्डा जिहड़ा गोरख धंधा सी जिस विच की ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 70 75 80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ PCS ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, PCS ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, DGP ਵਿਰਕ, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्हां दे आपसी संबंधां दे विच बड़े वड्डे पाड़ पए। AP पांडे जिहड़े विजिलेंस ब्यूरो के मुखी रहे, चीफ डायरैक्टर उन्होंने बनाता गया सी, उन्हां दा एक 36 दा अंकड़ा सुमेध सिंह सैनी नाल रहा। सो वो सारियां गल्लां बातां, वो सारियां तलखियां मौजूद रहियां। हाईकोर्ट नूं बहुत नामोशी झल्लनी पई। एक मैं पहली रिपोर्ट के दायरे दे विच जिक्र किया सी भी जजां दीयां रिकॉर्डिंग्स या जिहड़ी टैपिंग हुई सी, फोन की टैपिंग सी, उसका एक बहुत वड्डा इशू बनिया सी पंजाब दे विच। तकरीबन अजिहियां 3 दर्जन के आस पास सीडियां कहंदे जजां दीयां रिकॉर्डिड कॉन्वरसेशन दीयां जो कि बाद दे विच एक सील्ड एनवैलप दे विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक नूं भेजियां गईयां सन, जिस दे पिछे की तौमत एवं लगदियां रहियां भी सुमेध सिंह सैनी ने कराइयां हो सकदियां ने। वो वक्रे केस सन क्योंकि जदों इन्हां केसां दी इन्वेस्टिगेशन हो रही सी शुरुआती स्टेज दे विच, जदों इंटैलीजेंस विंग कोल सुमेध सिंह सैनी कोल इन्वेस्टिगेशन सी, उस वक्त उस दौर दे विच बथेरे अजिहे लोकां दी आपस दी कॉन्वरसेशन रिकॉर्ड हो रही सी जिस दे विच जज शामिल नहीं सन। ये बाद दे विच ऑफिशियल रिकॉर्ड के उत्ते जानकारियां दित्तियां गईयां भी जजां दी एज सच कोई फोन रिकॉर्डिंग नहीं सी हुई, बल्कि रिकॉर्डिंग कुछ अजिहे लोकां दी हो रही सी जो कि आपस दे विच गल्लां दे दौरान कुछ जजां दा जिक्र कर रहे सी, जिस दे विच कि सबॉर्डिनेट जुडिशरी दे बहुत लोग सन ते हाईकोर्ट दे कुछ जजां दे भी नाम उस विच आ रहे सी। सो वो जिहड़ियां कॉन्वरसेशन सी वो बाद दे विच एक सील्ड रिपोर्ट दे विच या सील्ड खबरां दे विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचियां, जिन्हां दे उत्ते कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई। लै दे के 3 जज जिन्हां दा मैं पहला जिक्र किया है उन्हां दा ही जिक्र होया सी, जिन्हां विचों एक नूं दोष मुक्त ते 2 नूं वार्निंग दे के या ਉਹਦੀ ट्रांसफर करके छड्डता गया सी। सो ये सी PPSC का घोटाला, और डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स का केस, वो ट्रैप का केस जो कि मैं अपनी बीती रिपोर्ट भी शेयर किया सी, जिन्होंने तीनों आप इकट्ठे वेखते हैं तो समझ में ये आता है भी पंजाब के अजिहा घोटाला अज तक कदे नहीं होया। अज की तरीक के भी पंजाब के बहुत से घोटाले हो रहे हैं, उन्होंने वेरवा लैके उन्होंने रिपोर्ट लैके मैं छेती थोड़े सामने हाज़र होवांगा। लेकिन PPSC घोटाले तो बाद हवा तो जिहड़ा दहशत सी विजिलेंस ब्यूरो की वो एडी वध चुकी सी। ये पूरा का पूरा घोटाला स्कैंडल, इसकी चर्चा तो इसकी जिहड़ी पब्लिसिटी पूरी दुनिया या देश में हुई सी, उसका एडा वड्डा हवा सी भी आने वाले कई सालों तक PPSC बतौर एक अदारे के रूप में बथेरियां भर्तियां तो गुरेज खुद भी करता रहा तो सरकारां ने सियासी कारणा करके या कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक नेड़ले अफसर के PPSC चेयरमैन के अहुदे ते होने के कारण, किसी ना दे अहुदे के होने के कारण बहुत सी नियुक्तियां उन्होंने तो कराने दे विच अपने 10 साल के कार्यकाल 2007 तो लैके 17 तक उस दे विच गुरेज भी किया। सो 2017 तक PPSC की जिहड़ी भूमिका सी वो लगातार होर कटेल हुंदी रही, थले हुंदी रही। अज भी PPSC को कोई ज़्यादा फंक्शन उस तरीके दे नहीं है, लेकिन जिन्नी साख या इस इंस्टीट्यूशन का जिन्ना नुकसान रविंदर पाल सिंह सिद्धू ने किया, कल्ले PPSC का या उस संविधानिक अहुदे का ही नहीं बल्कि पत्रकारिता के प्रोफैशन के इस तरीके के लोग भी हो सकते हैं जो कि भविख के जाके इस तरीके के जालसाजियां करन, इस तरीके के गोरख धंधियां नूं इस वड्डे पैमाने के उत्ते पूरे के पूरे सिस्टम नूं अपनी कह सकते हैं भी गलबे च लैके घुमाण की समर्था रखते होण। अजिहे किरदार भी हुंदे ने जो कि हर उस प्रोफैशन नूं बदनाम करते हैं जिसका वो हिस्सा रहे होंदे ने, चाहे फिर वो एक संविधानिक अहुदा होवे PPSC चेयरमैन का ते या फिर पत्रकारिता का। सो अज भी PPSC दे नाल जदों भी कोई चर्चा होंदी है तो इस केस का जिक्र अक्सर होंदा है। सो कोशिश सी इन्हां 2 रिपोर्ट्स दे विच आपां उस केस दियां न्यूएंसेस, उस दियां जिहड़ी डिटेल्स है उस दे विच जा सकीए। उम्मीद करांगे तुहानूं ठीक लगी होएगी। ते आउण वालीआं रिपोर्टां दे विच मैं कुछ होर अजिही रिपोर्ट्स लैके हाज़र होवांगा जिन्हां विच होर भर्ती घोटालिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ होएगी। जरूरी नहीं भी हर जिहड़ा घोटाला हुंदा है वो इस स्केल का, इस डायमेंशन का, इस फ्रीकुएंसी का होवे जिवें कि PPSC का घोटाला। लेकिन घोटाले ने तो उस दे विच हुण गलबात लखां दी नहीं बल्कि करोड़ां दी हुंदी है। अज की तरीक दे विच सारा गोरख धंधा चलदा पिया है, किवें रूलां नूं बदलिया जांदा है, नियमां नूं बदल के छिक्के ते टांग के बैकडोर तरीके नाल सब कुछ हो रहा है। बथेरियां भर्तियां इस सरकार 2017 तो लैके 2022 की जिहड़ी सरकार है कांग्रेस की, इस दौरान भी जिहड़ियां भर्तियां होईयां ने उन्हां दे भी कई केसां नूं मैं स्कैनर ते लांगा
ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖਿਆਨ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।